Hi everyone. Before class, we discussed atomic number and mass number. Before class లో మనం పరమాణు సంఖ్య మరియు ద్రవ్యరాశి సంఖ్య గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అటామిక్ నెంబర్ మనం జెడ్ సింబల్ తో తెలియజేస్తాము. అటామిక్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. The number of protons present in the nucleus of an atom or the number of electrons revolve around the nucleus of a neutral atom is called atomic number. Atomic number అంటే పరమాణు సంఖ్య అనేది ప్రోటాన్ల సంఖ్య లేదా ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యనే మనం పరమాణు సంఖ్య అంటాము. దీనిని క్యాపిటల్ Z అనే అక్షరంతో సూచిస్తాము. Atomic number is equal to number of protons present in the nucleus of an atom or number of electrons revolve around the nucleus of a neutral atom is called atomic number. Next, mass number. Mass number it is denoted by capital A. Mass number అంటే తెలుగులో ద్రవ్యరాశి సంఖ్య అంటాము. The total number of protons and neutrons. The total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. Mass number equal to number of protons plus number of neutrons. So today we are going to discuss about the isotopes. Isotope group. Atoms of elements having the same atomic number and different mass number are called isotopes. Different mass number are called isotopes. Isotopes అంటే same atomic number different mass number. Same atomic number different mass number are called isotopes. For example, hydrogen యొక్క isotopes. హైడ్రోజన్ అనేది ఇక్కడ మూడు రూపాల్లో లభిస్తుంది. ఒకటి ప్రోటియం, డ్యూటీరియం, ట్రీటియం. ప్రోటియం, డ్యూటీరియం, ట్రీటియం. 1H1 1D2 1D3. ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్. సో ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1H1 1D2 1D3 ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. అదే విధంగా కార్బన్ యొక్క ఐసోటోప్స్ C612 C613 C614 ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్. Isotopes of carbon. Carbon C612 రూపంలో, C613 రూపంలో, C614. ఇక్కడ 6 అనేది అటామిక్ నెంబర్, 12 13 14 అనేది మాస్ నెంబర్స్. సో ఐసోటోప్స్ అంటే ఏమన్నాం? సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఆర్ కాల్డ్ isotopes of carbon. Next example, chlorine isotopes. Chlorine 1735, chlorine 1736. So atomic number say different mass number called isotopes. Isotopes of chlorine. Isotopes అంటే ఏమంటున్నాం? Atoms of elements having the same atomic number and different mass number called isotopes. All the isotopes of elements are having same chemical properties because they have same number of electrons. All the isotopes of elements are having same chemical properties because they have same number of electrons. Isotopes are having same number of protons and electrons, but they differ in number of neutrons. Isotopes having same number of protons and electrons, but they differ in number of neutrons. అంటే ప్రోటాన్ల సంఖ్య ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య సమానంగా ఉంటాయి, న్యూట్రాన్ల సంఖ్య డిఫరెంట్ ఉంటుంది. All the isotopes of elements are having same chemical properties. ఇవన్నీ వీటన్నిటి యొక్క రసాయన ధర్మాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య సమానంగా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్య ఒకే విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ isotopes chemical
properties are similar, but physical properties are different. Chemical properties are similar, chemical properties అనేవి similar గా ఉంటాయి, physical properties అనేవి different గా ఉంటాయి. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, all the isotopes of elements are having same chemical properties because they have same number of electrons. Isotopes having same number of protons and electrons, but they differ in number of neutrons. For isotopes, chemical properties are similar, but physical properties are different. Okay, isotopes అంటే మనం సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ అండ్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోటోప్స్ అన్నాం కదా. అంటే ఒకే విధమైనటువంటి పరమాణు సంఖ్య మరియు వేరు వేరు ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు ఉన్నటువంటి వాటిని మనం ఐసోటోప్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ద టర్మ్ ఐసోటోప్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై సౌడీ. The element with maximum number of isotopes is SN tin. దీనికి 10 isotopes ఉంటాయి, అంటే ఇది 10 రూపాయలు లభిస్తుంది. The element with maximum number of isotopes is SN, 10 isotopes. The lightest radioactive isotope in periodic table is 1H3 tritium. The lightest radioactive isotope in periodic table is 1H3 tritium. In isotopes, as mass number increases, its reactivity decreases. Okay, the term isotope was introduced by Saudi. The element with maximum number of isotopes is SN, 10 isotopes. The lightest radioactive isotope in periodic table is 1H3 tritium. In isotopes, as mass number increases, its reactivity decreases. Okay, next topic, isobars. Atoms of different elements having same mass number but different atomic number. ఇంతకుముందు మనం సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోటోప్స్. సేమ్ మాస్ నెంబర్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోబార్స్. ఓకే, వీటికి ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ 614 అండ్ నైట్రోజన్ 714. అంటే కార్బన్ యొక్క ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ 6, మాస్ నెంబర్ 14. అదేవిధంగా నైట్రోజన్ 7 అటామిక్ నెంబర్ 14 మాస్ నెంబర్. సో సేమ్ మాస్ నెంబర్ 14, డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ కాల్డ్ ఐసోబార్స్. C614 and N714 ఐసోబార్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గాన్ 1840, పొటాషియం 1940, కాల్షియం 2040. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గమనించినట్లయితే సేమ్ మాస్ నెంబర్ different atomic number are called isobars. Isotopes అంటే సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్, called isotopes. Same mass number different atomic number called isobars. Next topic, isosters. The molecules with same atomicity and same number of electrons are called isosters. అంటే same atomicity and same number of electrons are called isosters. Example, CO and N2 isosters ఎలా అవుతాయంటే, మనం CO కార్బన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ 6, అంటే కార్బన్ లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఆక్సిజన్ లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. టోటల్ గా CO అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత 14 ఎలక్ట్రాన్స్.
14 ఎలక్ట్రాన్స్. అదేవిధంగా నైట్రోజన్ గమనించినట్లయితే ఒక నైట్రోజన్ లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇంకొక నైట్రోజన్ లో కూడా 7 ఎలక్ట్రాన్స్. టోటల్ గా N2 లో 14 ఎలక్ట్రాన్స్. సో సేమ్ అటామిసిటీ, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, సేమ్ అటామిసిటీ, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. CO లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉన్నాయో నైట్రోజన్ N2 లో కూడా అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే ఐసోస్టర్స్ అంటారు. వీటిని ఐసోస్టర్స్ అంటారు. అదేవిధంగా Cn minus and CO, Cn minus and CO ఎగ్జాంపుల్ గమనించినట్లయితే కార్బన్ దగ్గర 6 ఎలక్ట్రాన్స్, N minus అంటే N అంటే జనరల్ గా 7 ఎలక్ట్రాన్స్, N minus అంటే ఒకటి ఎక్సెస్ అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్. టోటల్ గా 14 ఎలక్ట్రాన్స్. Cn minus equal to 14 ఎలక్ట్రాన్స్. అదేవిధంగా కార్బన్ CO, కార్బన్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్, ఆక్సిజన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో CO లో 14 ఎలక్ట్రాన్స్. సో Cn minus and CO ను అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సేమ్ అటామిసిటీ అండ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాల్డ్ ఐసోస్టర్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ CO2 and N2O. కార్బన్ దగ్గర 6 ఎలక్ట్రాన్స్, ఒక ఆక్సిజన్ దగ్గర 8, ఇంకొక ఆక్సిజన్ 8. టోటల్ గా 16, 6, 22 ఎలక్ట్రాన్స్. CO2 ఈక్వల్ టు 22 ఎలక్ట్రాన్స్. అదేవిధంగా నైట్రో N2O ను అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నైట్రోజన్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇంకొక నైట్రోజన్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్, ఆక్సిజన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో 22 ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ విధంగా CO2 and N2O సేమ్ అటామిసిటీ అండ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాల్డ్ ఐసోస్టర్స్. మళ్ళీ రండి, ఐసోస్టర్స్ అంటే సేమ్ అటామిసిటీ ఉండాలి, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. అటువంటి వాటిని మనం ఐసోస్టర్స్ అంటాం. ఐసోబార్స్ అంటే సేమ్ మాస్ నెంబర్, డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ ఉంటే ఐసోబార్స్. ఐసోటోప్స్ అంటే సేమ్ అటామిక్ నెంబర్, డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఉంటే వాటిని ఐసోటోప్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సల్ఫర్ పరమాణువులో ఎన్ని p ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి? ఇట్లా ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం సల్ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ 16, అటామిక్ నెంబర్ మనం Z అనే సింబల్ తో తెలియజేస్తాం 16. సల్ఫర్ సంబంధించి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం, సల్ఫర్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము 1s2, 2s2, 2p4, 3s2, 3p4, 4, 8. సల్ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ sulfur atomic number 16, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 2, 2, 4, 10, 12, 16. క్వశ్చన్ ఏంటి? సల్ఫర్ పరమాణువులో ఎన్ని p ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి? మొత్తం p ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంత అంటున్నాడు. మొత్తం p ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? p ఆర్బిటాల్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను గమనించినట్లయితే 2p6, ఇక్కడ 3p ఆర్బిటాల్ లో 4 ఎలక్ట్రాన్స్. టోటల్ p ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నప్పుడు మనకు 6 ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 10. టోటల్ p ఎలక్ట్రాన్స్ అని 10. ఈ విధమైన క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు వెబ్సైట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎంసెట్, నీట్ లాంటి జాతీయ పరీక్షల్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అవకాశం ఉంది. సో సల్ఫర్ పరమాణువులో ఎన్ని p ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అన్నప్పుడు మనం సల్ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ తెలిసి ఉండాలి. సల్ఫర్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కనుక మనకు వచ్చినట్లయితే దాని ద్వారా టోటల్ p ఎలక్ట్రాన్స్ మనం 6 ప్లస్ 4 10 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిఫరెంట్ మోడల్. ఈ విధమైనటువంటి డేటా పరమాణు సంఖ్య మరియు మాస్, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య, అటామిక్ నెంబర్, మాస్ నెంబర్ ఇచ్చి వాటి యొక్క పరమాణు టోటల్ గా గుర్తు రాయమంటాడు. టోటల్ ఎలా ఉందో రాయమంటాడు అన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ Z is equal to 4, A is equal to 9,
నెక్స్ట్ Z is equal to 17, A is equal to 35. Z means ఇక్కడ atomic number, A means mass number. నెక్స్ట్ Z is equal to 92, A is equal to 233. ఈ విధమైన డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం పూర్తి సింబల్ ఎలా రాస్తామంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే Z is equal to 4, A is equal to 9. ఇక్కడ 4 అంటే ఏది? Z means atomic number. Atomic number అంటే ఏది? Number of protons present in the nucleus of an atom or number of electrons revolve around the nucleus of an atom. The number of protons or number of electrons called atomic number. Atomic number 4 ఉంటే ఏది? Beryllium 49. First answer ఏది? Beryllium 49. Beryllium 49. Atomic number 4, mass number 9. Next example. Z is equal to 17, A is equal to 35. Z is equal to 17 అంటే ఏంది? Z is equal to 17 అంటే ఏంది? అటామిక్ నెంబర్ 17. అటామిక్ నెంబర్ 17 ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంది? క్లోరిన్. క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 17, మాస్ నెంబర్ 35. అటామిక్ నెంబర్ 17, మాస్ నెంబర్ 35. మాస్ నెంబర్ అంటే ఏమన్నా? The total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. Number of protons plus number of neutrons are called mass number. Number of protons and number of electrons called atomic number. Next, third answer, Z is equal to 92 and atomic number 92, mass number 233. Mass number 233. So ఇక్కడ ఏమైంది? 92 uranium 92 233. Uranium 92 atomic number, mass number 233. Next question. Chlorine. Chlorine పరమాణువులో ఎన్ని p ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి? Chlorine పరమాణువులో ఎన్ని p ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? మన క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? Chlorine atomic number 17. Chlorine atomic number 17. Electron configuration కనుక గమనించినట్లయితే 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 224, 10, 12, 17. సో దీనిలో ఉన్న p ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు గమనించండి. దీనిలో p ఎలక్ట్రాన్లను గమనించినట్లయితే 2p6 2p లో ఉన్నాయి, 3p లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఏమైంది? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ p ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ p ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ p ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ p electrons 6 plus 5 11 electrons. Total chlorine లో p electrons ఎన్ని? 11 electrons. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫాస్ఫరస్ దాంట్లో ఫాస్ఫరస్ పరమాణువులో ఎన్ని p ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి? ఫాస్ఫరస్ అటామిక్ నెంబర్ that is equal to 15. ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ గా రాసినట్లయితే 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 3. 2 plus 2 4, 4 6 10, 12, 15. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఎలా డిస్కస్ చేయాలంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ఫరస్ లో p లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. Total number of p electrons 6 plus 3 9 electrons. Total number of p electrons 2p లో 6, 3p లో 3 electrons. Total 9 electrons. Total number of p electrons 9 electrons. ఇవి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. వీటి మీద కాన్సంట్రేషన్ చేయాలి.